ہاں ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر آپ پر پریشانی آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، اگر آپ پرابلم میں پڑ رہے ہیں، آپ پریشان حال ہیں، آپ کے دل کو درد پہنچا ہوا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھنا یہ پریشانیاں نہیں ہیں، یہ مصیبتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو مضبوط کرنے والی آپ کی چیزیں ہیں، یہ آپ کو قوی کرنے والی، آپ کو مصیبتوں سے لڑنے والی یہ آپ کی چیزیں ہیں، یہ آپ کو ایک بہت بڑا ہتھیار دیں گی۔ وہ کیا ہوگا؟ آپ کو پرابلم سے سنگھرش کرنا، آپ کو لڑنا، آپ کو مضبوط بنانا، آپ کو اسٹرانگ کرنا، یہی چیزیں ہوں گی۔ آپ کو جینا گھر میں نہیں بیٹھ کر آئے گا۔ جینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس طرح جیا جاتا ہے، آپ کو زندگی گھر میں بیٹھ کر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کب سمجھو گے؟ ہمیشہ یاد رکھنا، کب سمجھو گے آپ جینا؟ جب آپ گھر سے نکلو گے، جب آپ لوگوں سے ملو گے، جب لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو گے، اپنی زندگی اور لوگوں کی زندگیوں میں غور کرو گے، تب آپ کو جینا آئے گا۔ تب آپ جب لوگوں سے ملیں گے، جب دنیا کی شیئر کریں گے، دنیا کے حال دیکھیں گے، لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں گے، تب آپ کو جینا آئے گا۔ آج ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں، ہر زندگی جیسی زندگی گزر رہی ہے، جیسے دن گزر رہے ہیں، جیسے سال نکل رہے ہیں، جیسے مہینے ہمارے، ہر منتھ جس طرح ہمارے گزر رہے ہیں، کوئی ہمیں فکر نہیں ہے، کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ جینا ہمیں آ ہی نہیں رہا ہے، کس طرح جیا جاتا ہے، کس طرح زندگی کو بہتر بنایا جاتا ہے، ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ کیوں خبر ہوگی جب ہم نے زندگی کی کسی کی خبر لی نہیں ہے؟ آج ہم نافرمان بنے، آج ہم باغی ہوئے، آج ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، آج ہم نے اپنے پریشانی کو بہت بڑی پریشانی بنا لیا، اپنے سامنے ایک بہت بڑی چٹان، ایک چھوٹی سی پرابلم، چھوٹی سی مصیبت اپنے سامنے چٹان کی طرح کھڑی کر لی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے دنیا کو نہیں دیکھا، ہم نے دنیا کی زندگی کو نہیں دیکھا، لوگ کس کس پرابلم سے لڑ رہے ہیں، کس کس چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، تو آج ہمیں جینا بھی نہیں آیا۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو بہت مشکل کیوں بنایا کہ ہم نے لوگوں سے دوری کری، کسی نے ہمیں ہلکی سی تکلیف پہنچائی، ہم نے اس سے دوری اختیار کری۔ ارے میرے بھائی، جو تجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، جو تجھے چوٹ پہنچا رہا ہے، جو تیرا برا چاہ رہا ہے، ارے یہی تو لوگ ہیں جو تجھے مضبوط کریں گے، یہی تو لوگ ہیں جو تجھے اسٹرانگ کریں گے، قوی کریں گے، ہاں تجھے دکھ درد سے لڑنا سکھائیں گے، یہی تو لوگ ہیں، اور کون ہے؟ تیرے گھر والے تیرے اپنے تجھے مصیبت سے لڑنا نہیں سکھائیں گے، تجھے گھٹے سے چھلانگ مارنا نہیں سکھائیں گے، یہ باہر کے ہی تو ہوں گے، دنیا دار ہی تو ہوں گے، دنیا والی تو ہوں گے۔ جب تم دنیا میں پھرو گے، گھومو گے، بھاگو گے، دوڑو گے، دنیا کو دیکھو گے اپنی ان آنکھوں سے، تو آپ کو ایسے ملیں گے، آپ کو مصیبت میں گھیرنے والے، آپ کو خوشیوں کو دیکھ کر آپ سے جلنے والے، آپ کے راستوں میں گڈھے کھودنے والے، آپ کو ہرانے والے، آپ کو چوٹ پہنچانے والے، تکلیفوں میں گھیرنے والے، یہ لوگ ہویں گے جو آپ کو اسٹرانگ بنائیں گے۔ آپ کو اس دماغ کا جو اللہ نے بہتر دماغ دیا ہے، آپ پہ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، یہی لوگ ہویں گے جو آپ کو استعمال کرنا سکھائیں گے۔ اس دماغ کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، ہاں دنیا میں کیسے جیا جاتا ہے، گھر میں بیٹھ کر نہیں آئے گا، گھر میں بیٹھ کر نہیں آئے گا، ایک دوسرے سے بات بگاڑ کر بیٹھ گئے، باتیں ختم کر کر بیٹھ گئے۔ ارے میرے بھائیو، یہی تو لوگ ہیں جو تجھے طاقتور بنائیں گے، مصیبتوں سے لڑنا سکھائیں گے۔ سنو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا پودا لو، اسے گھر کے باہر لگاؤ، اور ایک گھر کے اندر لگاؤ۔ جب تم گھر کے اندر رہوگے تو ہر چیز سے سیف رہو گے، زیادہ مصیبت پرابلمس کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جو باہر ہوگا اسے جانور کا خطرہ ہے، اسے تیز دھوپ کا خطرہ ہے، اسے تیز بارش کا خطرہ ہے، اسے تیز آندھی کا خطرہ ہے، اسے لوگوں کا خطرہ ہے، اسے دنیا کے 100 خطرے ہیں، بہت خطرے ہیں اس کو۔ وہ باہر ہے، وہ مصیبت سے لڑے گا، وہ اپنی زندگی میں سنگھرش کرے گا، ہاں اس کو بہت ساری پرابلم پیش آئیں گی جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوئیں گی، لیکن وہ ان مصیبتوں سے لڑے گا، اس تیز دھوپ کو برداشت کرے گا، اس بارش کو، اس کٹھن آندھی کو برداشت کرے گا جو اس کے کنٹرول میں نہیں تھا، لیکن وہ کرے گا۔ وہ ہر چیز سے بستے ایک سمے گزار دے گا۔ اب تم دیکھو گے ایک چھوٹا سا پودا ایک بہت بڑا پیڑ بن جاتا ہے، ہاں بہت بڑا درخت، پیڑ ایک گھر کے اندر ہے، وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تم دیکھو گے جو باہر والے کی طاقت ہوگی وہ اندر والے کی نہیں ہوگی، کیونکہ اندر والے نے دھوپ سے لڑنا نہیں سیکھا، آندھیوں سے جوجھنا نہیں سیکھا، ہاں اس نے تکلیفوں کا سامنا کرنا نہیں سیکھا۔ جو باہر والا ہے اس نے بہت سنگھرش کیا، بہت محنت کی، بہت اس نے تکلیف اٹھائی، بہت زیادہ پرابلم کو اس نے سامنا کیا، جو اس کی چھوٹی چھوٹی سی ٹہنیاں ہیں اب بہت بڑے قوی طاقتور گدے، یعنی بہت بڑے بڑے لکڑ بن چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں، اس کی جڑ نے ایک بہت بڑی مضبوطی پکڑ لی ہے۔ کس چیز سے پکڑی؟ جب باہر کی چیزوں نے اسے چوٹ پہنچانا چاہا، باہر کی چیزوں نے اسے گرانا چاہا، وہ لڑتے بہت مضبوط ہو گیا۔ باہر کی چیزیں اس کو مضبوط کر گئیں، جس کی وجہ سے اس کو پریشانی پہنچ رہی تھی، جس وجہ سے وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا،
بارش तेज बारिश होती, आंधियाँ चलती, उसको बहुत चीज़ों का खतरा। लेकिन जब इसने इन सब चीज़ों को देखा, इन सब चीज़ों का सामना किया, तब जाकर ये कवि हुआ, तब जाकर ये ताकतवर बना। जो घर के अंदर है उसने तो किसी चीज़ का सामना नहीं किया, उसने तेज आंधियाँ नहीं देखी, उसकी टहनियाँ इतनी ताकतवर नहीं है जितनी बाहर वाले की हैं। तुमने देखा होगा जो घरों के अंदर जिनकी ज़्यादा देखा भाली होती है, ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाले बच्चे होते हैं, आप थोड़ा गौर करें, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि आपके छोटी छोटी बात समझ में आ जाए। एक बच्चा होता है जो घर के अंदर माँ बाप के साथ होता है, लाड प्यार में होता है, मोहब्बत में रहता है, वो ज़्यादा किसी से मतलब वास्ते नहीं रखता, ज़्यादा किसी से ताल्लुक़ नहीं जोड़ता, हाँ ताल्लुक़ कायम ज़्यादा किसी से नहीं करता, वो दुनिया की मुसीबतों से नहीं लड़ता है, दुनिया की चीज़ों का सामना नहीं करता है, तो उसके अंदर वो खूबी, वो क्वालिटी, वो ताकत पैदा नहीं होती है, वो जहन उसका काम नहीं करता है। जो एक बच्चा घर से बाहर रहता है, वो मेहनत करता है, वो दुनिया में दौड़ लगाते है, दुनिया को देखता है, दुनिया के लोगों को देखता है, लोगों के रवैयों को देखता है, उनकी अक्लों को देखता है, उनके कामों को देखता है, हाँ वो दुनिया में किस तरह संघर्ष करते हैं, किस तरह मेहनत करते हैं, किस तरह भागा दौड़ी करते हैं, किस तरह दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, किस तरह गम दुख दर्द तकलीफ़ों से बचते हैं, वो किस किस सिचुएशन से गुजरते हुए अपने आप को उनसे पास कराते हैं, जो मुसीबतें आती हैं वो किन किन सिचुएशन से गुजरते हैं वो देखता है, उसको भी गम पहुँचते हैं, दुख पहुँचते हैं, तकलीफ पहुँचती है, चोट पहुँचती हैं, वो मुसीबतों में घिरता है। लेकिन बाहर वाला इन सब चीज़ों से लड़ते 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 एक इल्म हासिल करता है, एक ताकत हासिल करता है, एक समझ हासिल करता है कि इसको ज़िंदगी ने क्या सिखाया है, इसने लोगों से क्या सीखा है, इसने वक्त से क्या सीखा है, इसने हालातों से क्या सीखा है। एक बाहर वाला बंदा जो होगा, जितना कवि, चालाक, तेज़, कवि जहन वाला, अच्छी सलाहियत वाला, जो उसको दुनिया से इल्म मिला है, वो जो घर में है उसको ऐसा नहीं होगा, वो इतना तेज चतुर चालाक नहीं होगा, उसकी अकल ऐसा काम नहीं करेगी जैसे इसकी करेगी, जैसी अकल बाहर वाले की करेगी। अब तुम बताओ, बाहर वाला दरख्त, बाहर वाला बच्चा ज़्यादा होशियार तेज ताकतवर होगा या घर में रहने वाला? बताओ। एक बच्चा घर में रहता है, एक पेड़ घर में रहता है, वो तकलीफ नहीं देखता, वो दुख दर्द नहीं देखता, वो बुरे हालात नहीं देखता, वो गमों से नहीं लड़ता, उसके सामने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना वो नहीं करता है, तो ये ज़्यादा ताकतवर होंगे घर के बच्चे या घर के पेड़, या जो बाहर है, जो बाहर मुसीबतों से लड़ रहे हैं, जो बाहर के हालातों से गुजर रहे हैं, जो बाहर के हालातों को, मुसीबतों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ये ज़्यादा कभी ताकतवर होंगे। बताओ, बाहर वाला ताकतवर होगा। तो मेरे भाइयों, तुम्हें जीना कब आएगा? जीना घर में बैठ कर नहीं आएगा। हाँ, मुसीबतों से बचते हुए, डरते हुए, ज़िंदगी को एक ही जगह गुजारते हुए जीना नहीं आएगा। जब ये लोग जब तुमसे मिलेंगे, दुनियादार, दुनिया वाले, हाँ दुनिया वाले लोग जब तुमसे मिलेंगे, उसमें नेक भी मिलेंगे, आपको मुत्तकी परहेजगार भी मिलेंगे, और आपको तेज चतुर चालाक, दुनिया की तरफ दौड़ लगाने वाले, सिर्फ दुनिया को सब कुछ समझने वाले भी मिलेंगे, आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले भी मिलेंगे और आपसे फ़ायदा उठाने वाले भी मिलेंगे, आपसे मोहब्बत करने वाले भी मिलेंगे और आपसे नफरत करने वाले भी मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब तुम बाहर निकलोगे, जब तुम ताल्लुक जोड़ोगे, जब तुम दुनिया को देखोगे, तब मिलेंगे। अगर तुम्हें जीना सीखना है तो लोगों को पहचानना सीखो, लोगों के साथ रहना सीखो, उनकी ज़िंदगी को समझना सीखो, उनके रवैयों को देखो, उनसे इल्म हासिल करो, दुनिया की चीज़ों को देखो और अपने रब की ताकत को देखो, दुनिया की चीज़ों पर गौर व फिक्र करो, तब तुम जीना सीखोगे। मुसीबतों से ना भागो, मुसीबत तो हर इंसान की ज़िंदगी में, दुख दर्द तो हर इंसान की ज़िंदगी में, आज गम है, दुख दर्द तकलीफ़ है, इनसे लड़ना सीखो। हाँ, बचकर ना भागो, ज़्यादा मत घबराओ। अरे जब खुशी के दिन नहीं रहे, जवानी के दिन नहीं रहे, अमीरी के दिन नहीं रहे, हाँ राहतों के दिन नहीं रहे, ये मुसीबत के दिन कहाँ से रहेंगे? ये गम हमेशा कैसे रह लेंगे? बताओ। जब इंसान हमेशा नहीं है, रात हमेशा नहीं है, दिन हमेशा नहीं है, सुकून हमेशा नहीं है, खाना खा लिया पेट हमेशा नहीं भरता, भूख लग रही भूख हमेशा नहीं रहती, ये गम कैसा हमेशा रहेंगे? बताओ। ये तकलीफ़ कैसा हमेशा रहेगी? हर रात के बाद उजाला है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर रोशनी के बाद अंधेरा है, हर दिन के बाद रात है। हमेशा याद रखना, आज हम जिंदा हैं, कल मौत है। कोई चीज़ हमेशा नहीं है दुनिया में, कोई चीज़ हमेशा नहीं है। घबराना नहीं है। जिस हाल में हो, जिस मुसीबत में हो, ये सोच कर इस वक्त को गुजारो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, ये वक्त मुझे क्या सिखा रहा है। अरे मेरे भाइयों, इस वक्त से जीना सीखो, इस वक्त से जीना सीखो, इल्म हासिल करो कि इस वक्त ने मुझे क्या सिखाया है, इन लोगों से मैंने क्या सीखा है जो मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, हाँ तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, जो मुझे हराना चाहते हैं, तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं, जो मुझसे हसद रखते हैं, मुझसे जलते हैं,
वो मुझे गिराने के लिए गड्ढा खोदेंगे। यही लोग होंगे मुझे छलांग मारना सिखाएंगे, मुझे उछलना सिखाएंगे, मुझे जंप करने सिखाएंगे। यही तो लोग होंगे जो मेरी टांगों को मजबूत बनाएंगे, मुझे अकल को इस्तेमाल करना सिखाएंगे। अरे इनसे कुछ सीखो सीखो। ये तुम्हारी बुराई कर रहे हो, तुम इनकी बुराई कर रहे हो। ये तुमसे हसद कर रहे हो, तुम इनसे हसद कर रहे हो। ये तुमसे लड़ रहे हैं, तुम इनसे लड़ रहे हो। ना 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 ना, बुरों के साथ बुरा नहीं बना जाता। अगर किसी इंसान का कुत्ता काट ले, उसको काटा नहीं जाता। जब कुत्ता किसी के काट लेता है या कुत्ता किसी के पीछे होता है तो इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है कि आइंदा इसका सामना ना हो, इससे आइंदा कैसे बचा जाए, इससे आइंदा किस तरह अपने आप को सेव किया जाए। फिर अकल का इस्तेमाल किया जाता है। कुत्ते के काटा नहीं जाता है, काटा नहीं जाता है। कुत्ते से बहस की जाएगी, काटा जाएगा? बताओ, कुत्ते से लड़ा जाएगा? नहीं लड़ा जाएगा। अकल का इस्तेमाल कर उससे बचा जाएगा। तो तुम क्यों उनको बुरा कहते हो जो तुम्हें बुरा कहते हैं? मत कहो बुरे, उनसे सीखो कि हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। हाँ, लोग आपको मिलेंगे, आपको नफ़ा पहुंचाने वाले भी, तकलीफ़ पहुंचाने वाले भी। आपको उनसे सबक सीखना है, एक नया सबक सीखना है। हाँ, एक नई उम्मीद बनानी है। किस तरह एक नई उम्मीद बनाएं, किस तरह एक नया सबक सीखें? जब आप इस अकल का इस्तेमाल करेंगे, लोगों से मेल जोल करेंगे, हाँ उनके बुरे में नहीं रहेंगे, दुनिया को परखेंगे, देखेंगे दुनिया को, लोगों के हाल देखेंगे, तब तुम्हें एक नई उम्मीद बनेगी कि हाँ मुझे इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। आपने देखा, एक इंसान को देखा, उसने गलत कदम उठाया, आगे जाकर उसका क्या हुआ? उसने गलत कदम उठाने की बदौलत क्या ज़िंदगी को बेहतर बना लिया? ज़िंदगी अच्छी गुजर गई? नहीं गुजरी। इससे तुम्हारी उम्मीद बनी कि मुझे ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है। इसने गलत कदम उठाया, मुझे नहीं उठाना है। इसने बेवकूफ़ी करी, मुझे नहीं करनी है। हाँ, लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को आसान करने के लिए किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, तुम्हें देखना है, गौर फिक्र करनी है। तब आपके समझ में आएगी बात, तब आप समझोगे, उनसे एक नया सबक मिलेगा। लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर किस तरह करते हैं। एक नेक इंसान ज़िंदगी गुजारता है, एक बुरा इंसान ज़िंदगी गुजारता है। दोनों की ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन बेहतर किसकी होती है? नेक इंसान सबके भले में होता है, लोग भी उसके भले में होते हैं, वो बेहतर ज़िंदगी गुजारता है। वो ज़्यादा माल की ख्वाहिश नहीं रखता है, वो अपने रब को भी नाराज़ नहीं करता, अपने माँ बाप को नाराज़ नहीं करता है, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, बीवी बच्चों के साथ बद अखलाक नहीं होता है, बुरा नहीं बनता है, हक तलफी करने वाला नहीं होता है, धोखा देने वाला नहीं होता है, झूठ बोलने वाला नहीं होता है। उससे लोग भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। और उसके दिल को, अमीरी हो या गरीबी हो, उसके दिल को इत्मीनान होता है। जो सच्चा और अच्छा होता है, जो नेक होता है, हमें इससे एक नया सबक मिलता है। सबक क्या मिलता है? कि हमें बेहतर ज़िंदगी गुजारनी है। हमें एक जगह बैठकर, घर में बैठकर, लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर नाते तोड़ कर हमें घर में नहीं बैठना है। लोग हमारा बुरा करना चाहेंगे, लोग हमें नफ़ा भी पहुंचाना चाहेंगे, हमें उनके भले में रहना है, उनसे नफ़रत नहीं करनी है। जिस तरीके से कुत्ते का काटा नहीं जाता, तो कोई हमारा बुरा चाह रहा है तो हम उसका बुरा ना चाहें। कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हम उसके साथ गलत ना करें। क्यों ना करें? हमारा अल्लाह है ना, अल्लाह इंसाफ करने वाले, हम इंसाफ करने वाले थोड़ी हैं। अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह हक और सच करने वाला है, अल्लाह हक तलफियाँ नहीं करता है। अल्लाह बेहतर इंसाफ करता है, सबसे बेहतर इंसाफ अल्लाह करता है। तभी तो अल्लाह ने आमाल का दिन रखा है। हाँ, अमाल कैसे बना कर आते हो, ज़िंदगी कैसे गुजार कर आते हो? मेरे भाइयों, जीना सीखना है तो दुनिया का चक्कर लगाओ, दुनिया को देखो, दुनिया के हाल देखो। अल्लाह की कसम, अल्लाह का शुक्रगुजार बनोगे। अपनी ज़िंदगी में अगर कांड़े भी हो, गूंगे भी हो, लंगड़े लूले भी हो, बहरे हो, जैसे भी तुम हो, अगर दुनिया का चक्कर लगा लिया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनोगे। हर हाल में एक आंख के हो, तुम्हें देखेंगे दुनिया में कैसे लोग हैं, तुम्हारी ज़बान गूंगी है, तुम्हें कितने लोग ऐसे मिलेंगे ज़बान भी नहीं है, पैर भी नहीं है। कितने ऐसे मिलेंगे बहरे हैं, कितने न जाने कैसे ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। तुम्हें अपनी ज़िंदगी पर फ़ख्र होगा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी को देखोगे, अपने दुखों में तुम रोते रहोगे, तो तुम अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बनोगे, अपने आप में खुश नहीं होगे। अगर तुम दुनिया को देखोगे, दुनिया की ज़िंदगी को देखोगे, लोगों के रवैयों को देखोगे, लोगों के हालों को देखोगे, लोगों की ज़िंदगी देखोगे, तो तुम देखोगे कि मैं तो बहुत बेहतर हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने जैसा बनाया। मेरे भाइयों, थोड़ा गौर करो। तुम्हें जीना कब आएगा? कब तुम जीना सीखोगे? जब तुम अपने आप को मुसीबतों से नहीं बचाओगे। हाँ, जब जीना आएगा। मुसीबत आती है, सामना करो, डट कर सामना करो। तकलीफ कोई पहुंचा रहा है, डट कर सामना करो। बुरे हाल है, डट कर सामना करो, मत हार मानो। हाँ, सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा क्या है? सब्र। अल्लाह को राज़ी करना। मुसीबत आई है, सब्र करो, गलत कदम मत उठाओ, किसी के
کے ساتھ غلط نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، غلط کام کی طرف رجوع نہ ہو، برے کاموں میں صبر کرنا۔ ہاں ہاں ہاں، یاد رکھنا، غلط چیز سے بچنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، یہ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ تم اس حال میں صبر کرو۔ مصیبت پہنچی ہے، برے حالوں میں ہو، ہاں تکلیف پہنچی ہے، سامنا کرو، ڈرنا نہیں ہے۔ مدد لوگوں سے مانگتے ہو، پہلے اللہ سے مانگو، اللہ اسباب بنائے گا۔ ہاں ڈٹ کر سامنا کرو، جب تم دنیا کے حال دیکھو گے، مصیبتوں سے لڑنا سیکھو گے، تب جا کر تم جینا سیکھو گے۔ اگر دوسروں کی بوتوں پہ رہو گے تو محتاج ہی رہو گے، کبھی جینا ہی نہ سیکھو گے۔ یاد رکھنا، سب سے بڑا ہتھیار تمہارا صبر کرنا ہے۔ ہر حال میں اللہ سے مدد چاہو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کو اپنا بناؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، ایک سمجھدار انسان یہی ہے جو اپنے آپ کو دبکا کر نہ رکھے، لوگوں سے بچا کر نہ رکھے، پریشانی سے گھبرائے نہیں، ڈٹ کر سامنا کرے، اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دے، اپنے اللہ کے سامنے رو دے، اپنے اللہ کے سامنے آ جا۔ وہ بڑی بہتر ٹھوکر ہوتی ہے، وہ بڑے بہتر غم ہوتے ہیں، ہاں وہ تکلیف بہت بہتر ہوتی ہے جو انسان کو جینا سکھا دیتی ہے، جو انسان کو نیک راہ پر لگا دیتی ہے، جو انسان کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے۔ وہ ٹھوکر، وہ غم، وہ تکلیف بڑی بہتر ہوتی ہے۔ تکلیفوں سے بھاگے نہ پھرو، بستے نہ پھرو، ہاں ڈٹ کر سامنا کرو۔ نہ جانے وہ کیا تمہاری زندگی بہتر لے کر آئے، نہ جانے تمہیں اللہ سے ہی ملا دے۔ دنیا میں ہمیشہ یاد رکھنا، دکھ درد غم سب کے ساتھ ہیں، غلط قدم نہیں اٹھانا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ میرے بھائیو، یہی تو سمجھداری ہے۔ اگر جینا سیکھنا ہے تو دنیا کو دیکھو تو سی، تم سے بھی زیادہ برے لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم، اپنے آپ کو سمجھاؤ یہ بات، سکھاؤ یہ بات کہ میں لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہوں، اللہ نے مجھے سب سے بہتر بنایا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو، مصیبتوں سے ڈرنے والے نہ بنو، تب تم جینا سیکھو گے۔ ایک برے انسان کے ساتھ برا نہیں کیا جاتا، اس سے سبق سیکھا جاتا ہے، ہاں ایک نیا سبق سیکھا جاتا ہے۔ اور یہ انسان سمجھدار ہے جو موقع کا فائدہ اٹھائے، جو تکلیفوں سے بھی سیکھے، یہ انسان سمجھدار ہے، یاد رکھنا یہ انسان